بالکل ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایئر کرافٹ ہے، چاہے وہ کمرشل ایئر کرافٹ ہے، کسی ایئر فورس کا جیٹ فائٹر ہے، 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے، یا پھر کوئی کمرشل پرائیویٹ ایئر کرافٹ ہے، یا پھر کوئی ڈرون ہے، وہ اپنے جو ٹیک آف ہے یا پھر ایئر اسپیس کے اندر اپنی جو فلائٹ ہے اس کو کیسے جنریٹ کرتا ہے، اس کو کیسے کنڈکٹ کرتا ہے، یا محو پرواز کیسے ہوتا ہے، یہ بتائیں گے ہم آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر۔ ناظرین، دنیا کے کسی بھی ایئر کرافٹ کی جو فلائٹ ہے وہ برنولی پرنسپل اور نیوٹن کے جو 3rd لا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے۔ برنولی پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ لفٹ کو جنریٹ کرنا، اور لفٹ جو جنریٹ ہوتی ہے ڈیو ٹو ڈفرینسز آف پریشر، جو کہ جو ایئر کرافٹ ہوتا ہے اس کے اراؤنڈ، اس کے جو ونگ کے اراؤنڈ ہوتی ہے۔ اور نیوٹن کا تیسرا قانون کیا ہے کہ ایوری ایکشن از اکول ٹو ری ایکشن بٹ اپوزٹ ڈائریکشن، یعنی کہ جو ہم کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اس کا جو رد عمل ہے وہ بالکل برابر ہوتا ہے ہمارے کام جو ہم کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ اپوزٹ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ایئر کرافٹ کی جو فلائٹ ہے وہ اینگل آف اٹیک کے اوپر بھی منحصر ہوتی ہے، یعنی کہ جب ایئر کرافٹ رن وے پر ہوتا ہے تو روٹیشن کو جنریٹ کرتا ہے ایئر کرافٹ کا پائلٹ ایک بٹن کو دبا کر، جو اس کا تھروٹل ہوتا ہے اس کو اس پوزیشن پر لا کر جو اینگل آف اٹیک ہے یہ کیا کہتا ہے، انہانس دا لفٹ ٹو ایئر بورن، یعنی ایئر بورن کرنے کے لیے لفٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی ایئر کرافٹ کو فلائی کرنے کے لیے اس کو فکس ونگ چاہیے، اس کو رڈر چاہیے، اس کو ایلیویٹرز چاہیے، اور جو فلیپس ہیں وہ چاہیے، اور سلاٹس ہیں وہ چاہیے، تاکہ جو ایروڈینمک فلائٹ ہے اس کو، اس کے ایروڈینمک جو میکینزم ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ایئر کرافٹ کو اس کو فلائی کرنے کے لیے جنریٹ کرنی پڑتی ہے انف لفٹ اور تھرسٹ، اور اس کے علاوہ کاؤنٹر ایکٹ گریوٹی اور ڈریگ، تاکہ فلائٹ کا جو پروسیس ہے اس کو بریک ڈاؤن کیا جائے کنٹینیوسلی، یعنی مسلسل ایک پروسیس کے لیے، ایک عمل کے لیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جو تھرسٹ ہے وہ کیسے جنریٹ ہوگی۔ تھرسٹ جنریٹ کرنے کے لیے جو ایئر کرافٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ امبیڈڈ ہوتے ہیں، ایسوسیٹ ہوتے ہیں، انجن ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو اس کا پروپلشن سسٹم ہوتا ہے، یا پھر اس کا جو ٹربو فین سسٹم ہوتا ہے، یا پھر اس کا جیٹ جو میکینزم ہوتا ہے، اس کے تھرو جو تھرسٹ ہے اس کو جنریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ایئر کرافٹ کا جو انجن ہوتا ہے وہ فیول کو یوٹیلائز کرتا ہوا اس کو تھرسٹ کے اندر جنریٹ کرتا ہے، یعنی جو امیشن آف ڈفرینٹ ٹائپس آف گیسز اس کو ریلیز کرتا ہے، اور وہی جو تھرسٹ ہے وہ پش کرتی ہے کسی بھی ایئر کرافٹ کو فارورڈ سائڈ کے اوپر، یعنی رن وے کے اوپر، یعنی کہ بوسٹر جو ہیں وہ تھرسٹ کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، اور پش کر رہے ہوتے ہیں ایئر کرافٹ کو فارورڈ سائڈ کے اوپر، یعنی رن وے کے اوپر اس کو آگے کی طرف جو ہے پش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس تھرسٹ کی وجہ سے جو ایئر کرافٹ ہے رن وے کے اوپر رننگ کر رہا ہوتا ہے آگے کی طرف، اور اب اس کو ٹیک آف کرنا ہے۔ ٹیک آف کرنے کے لیے اس کو چاہیے لفٹ جنریشن میکینزم، یعنی اس نے لفٹ کو جنریٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہی یہ ٹیک آف کر سکتا ہے۔ اب ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ جو ایئر کرافٹ کا جو پائلٹ ہوتا ہے وہ کنٹرول پینل سے کیا کہتا ہے، ایئر کرافٹ کی جو سپیڈ ہے اس سپیڈ کو آہستہ آہستہ انکریز کرتا ہے، جس سے جو سپیڈ ہے ایک اسپیسیفک لیول یا اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر جو سپیڈ ہے اپ ہو جاتی ہے، اور ایئر کرافٹ کے جو ونگز ہیں وہاں پر ایئر فلو جو ہے وہ فاسٹر ہو جاتا ہے، یعنی تیز ہو جاتا ہے۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ اوور دا کروڈ
टॉप ऑफ द विंग, यानी जो उसके जो दोनों तरफ फिक्स विंग होते हैं उनके ऊपर। और ये जो एयर फ्लो है ये क्रिएट करता है लोअर प्रेशर, कहाँ पर? अबव द विंग, यानी जो विंग्स फिक्स विंग होते हैं दोनों तरफ, उसकी जो ऊपर वाली सतह होती है उसके ऊपर लोअर प्रेशर जो है उसको जनरेट करते हैं। और एयरक्राफ्ट के दोनों जो फिक्स विंग हैं उसके जो ब्लो जो है वो जनरेट करते हैं हायर प्रेशर को, और इन दोनों प्रेशर्स का जो कम्बिनेशन होता है वो जनरेट करता है लिफ्ट को। और इसके बाद इसका फर्दर जो मैकेनिज्म है, फर्दर जो प्रोसेस है जिसको रोटेशन कहते हैं, वो स्टार्टअप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक स्पीड या स्पेसिफिक लेवल, स्पेसिफिक पॉइंट, जहाँ से एयरक्राफ्ट जो है टेक ऑफ कर सकता है। और इसी रोटेशन मैकेनिज्म के अंदर जो स्पेसिफिक स्पीड होती है, स्पेसिफिक लेवल होता है एयर फ्लो का, वो क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है एंगल ऑफ अटैक और इनहांस द लिफ्ट टू एयरबोर्न, यानी एयरबोर्न करने के लिए। और जो पायलट होता है वो अपने यॉक को अप करता है, यानी उस पोजीशन पे ले आता है कि जो एयरक्राफ्ट है टेक ऑफ करना शुरू कर देता है, यानी एयरबोर्न होना शुरू हो जाता है। और इसी प्रोसेस के दौरान जो फ्लैप होते हैं फिक्स विंग जो होते हैं उनके साथ, और स्लॉट्स होते हैं, ये इनिशियली जो है डिप्लॉयड करते हैं एक्स्ट्रा लिफ्ट को ड्यूरिंग टेक ऑफ, ताकि टेक ऑफ जो प्रोसेस है उसको इनहांस मेथड के जरिए जो एक्यूरेट तरीके से जो है किया जा सके। अब नाज़रीन, आपका जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ कर चुका है, यानी एयरबोर्न हो चुका है एयर स्पेस के अंदर। अब जो नेक्स्ट मराहिल हैं, जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है फ्लाइट को जनरेट करना इन एयर स्पेस के अंदर। इसके लिए हमें लिफ्ट वाज वेट और इसके अलावा थ्रस्ट वाज ड्रैग, ये जो मैकेनिज्म है इनको इनहांस करना पड़ेगा। लिफ्ट वाज वेट क्या है? लिफ्ट को जनरेट करना वाया जो एयरक्राफ्ट के जो विंग होते हैं, फिक्स विंग होते हैं, उसकी जो काउंटर अटैक एयरक्राफ्ट की जो वेट ग्रेविटी है उसके खिलाफ, यानी कि जो फिक्स विंग है उसकी जो काउंटर एक्ट्स है वो एयरक्राफ्ट के वेट जो होता है उसकी ग्रेविटी को थ्रू जो जनरेट करता है लिफ्ट को। अब थ्रस्ट वाज ड्रैग क्या है? थ्रस्ट वाज अ ड्रैग, यानी कि जो इंजन है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं अनफ थ्रस्ट को, जिसका क्या काम होता है? ओवरकम करना, यानी कंट्रोल करना, काबू पाना किसके ऊपर? एयर रेजिस्टेंस को, यानी कि जो एयर हवा की जो मज़ाहमत होती है उसके ऊपर ओवरकम करना, कंट्रोल करना, काबू पाना, जिसको हम एयर रेजिस्टेंस ड्रैग कहते हैं। और यही चीज़ है जो मेंटेन करती है स्पीड को, स्टेबल करती है उसकी एरोडायनामिक फ्लाइट को किसी भी एयरक्राफ्ट की को। अब नाज़रीन, तीसरा मरहला है फ्लाइट भी आपने कर ली, इससे पहले आपने टेक ऑफ भी कर लिया। अब है एरोडायनामिक कंट्रोल। एरोडायनामिक कंट्रोल के लिए आपको पता होना चाहिए कि पिच क्या है। पिच क्या करती है? कंट्रोल्ड करती है किसको? एलिवेटर्स को, जो कि इसकी एयरक्राफ्ट की दुम के बिल्कुल ऊपर जो है फिक्स होते हैं दोनों तरफ, दोनों साइड्स के ऊपर। और इसी पिच की वजह से हम इसके एलिवेटर्स को कंट्रोल करते हैं और एयरक्राफ्ट को ऊपर और नीचे लेकर आ सकते हैं। इसके बाद है रोल, यानी कि कंट्रोल करना किस चीज़ को? टिल्ट, यानी जो विंग होते हैं एयरक्राफ्ट के, ताकि एयरक्राफ्ट जो है अपनी जो फ्लाइट है उसको मेंटेन कर सके। इसके बाद है याह, यानी कंट्रोल बाय रडर टू स्टीयर द एयरक्राफ्ट लेफ्ट और राइट, यानी ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है एयरक्राफ्ट के जो रडर है, जो एलिवेटर्स के ऊपर बिल्कुल एयरक्राफ्ट की दुम के ऊपर जो है, जो रडर विंग होता है वो
एम्बेडेड होता है, फिक्स होता है, जो कि एयरक्राफ्ट को स्टीयर कैपेबिलिटीज़ से मुज़य्यन करता है। यानी हम अपने एयरक्राफ्ट को राइट डायरेक्शन के ऊपर और अपने लेफ़्ट डायरेक्शन के ऊपर यानी दाएं और बाएं जो है उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका होस्ट नासर अली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल नाज़रीन, आज हम अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं कि दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट है, चाहे वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, किसी एयरफोर्स का जेट फाइटर है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, या फिर कोई कमर्शियल प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, या फिर कोई ड्रोन है, वो अपने जो टेक